So we have been talking about the different concepts of acids and bases. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു? That is the Arrhenius concept. Arrhenius എന്നാണ് Arrhenius. നമ്മൾ സാധാരണ Arrhenius concept of acids and bases. That's a very simple concept and we have seen that as per the Arrhenius concept ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, മോഡേൺ തിയറീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്നാണ് പറയുക. മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1884. അതാണ് മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ മോഡേൺ എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് വാസ് proposed by Arrhenius in 1884 and as per this Arrhenius concept an acid is a substance which ionize in water to produce H plus ions and a base is a hydroxyl containing substance which ionize to form OH minus. അതായത് hydrogen containing molecule which ionize to form എന്താണ് H plus ions, HCl, HNO3 ഒക്കെ acids ആണ്. അതേപോലെ a hydroxyl containing substance which ionize in water to give OH minus ion is a base. ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായ കൺസെപ്റ്റ്, ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് as per Arrhenius. And we have seen that it's a very simple concept and based on this concept we can say or we can say, explain why yes, the heat of neutralization of a strong acid and a strong base is always a constant. 1 molar HCl ഉം 1 molar KOH ഉം കൂടി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും 1 molar നൈട്രിക് ആസിഡ് 1 molar NaOH കൂടി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അത് നേരത്തെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Molar heat of vaporization of a strong acid with a strong base is always a constant and this can be explained based on the fact that the neutralization reaction is simply the reaction between H plus and OH minus. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടാണ് to give water. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ acid and base is as per the Arrhenius concept is a defined only in aqueous medium. വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ആസിഡ് ബേസ് ഉള്ളൂ. ആസിഡ് വെള്ളം സോൾവെന്റ് വേറെ സോൾവെന്റ് ഉണ്ടാവാം, സോൾവെന്റേ വേണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ, പ്രധാന ലിമിറ്റേഷൻ അതുമാണ്. ബുക്കിൽ ചില പോയിന്റ് ഇട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടി that is the Bronsted. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കേട്ടാണ്. Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept and it was proposed, I think it is in 1925 or something like that. Many years after the Arrhenius concept, this Bronsted-Lowry ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്താണ്? And according to the Bronsted-Lowry concept, Bronsted രണ്ടാളെ പേരാണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണ്. യെസ്, രണ്ടുപേരും കൊളാബറേഷൻ ഒന്നുമില്ല, രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണ്. ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ആൻഡ് ലോറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് an acid is a very simple proton donor and a base is a proton acceptor. Any molecule which in a reaction acts as a proton donor is an acid and any molecule or ion or whatever, any species we can say, molecule ആവണമെന്നല്ല, അയോണോ ആവാം, കാറ്റോൺ ആവാം, അയനോൺ ആവാം, മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, which in a reaction accepts a proton is a base. അപ്പോൾ proton donor acceptor concept എന്താ പറയുക? Proton donor acceptor concept. Proton donor is an acid and a proton acceptor is a base. Okay, and we have seen that as per the Bronsted-Lowry concept it is somewhat wider when compared to Arrhenius concept. What is a proton donor? We can see that if you take a HCl molecule, നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് HCl plus H2O giving H3O plus plus Cl minus. We say HCl ionizes in water to produce H3O plus. നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്പർ നേരത്തെ കൺസെപ്റ്റില്ലേ, അതായത് Arrhenius കൺസെപ്റ്റില്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? which ionize in water to produce H plus ions. Arrhenius പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ?
Yes, an acid is a substance which ionizes in water to produce H plus ions. But വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് H plus ion എന്നുള്ള സാധനമുണ്ടല്ലോ, H plus ion. അതൊരു പ്രത്യേക അയോണാണ്. എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? മറ്റൊരു അയോണിന്റെ പ്രത്യേകത H plus ion എന്താണ്? അതിന് ഇലക്ട്രോൺസേ ഇല്ല. നമുക്കറിയാം hydrogen has only one electron, and when it is converted to H plus, it does not have an electron. Simply it is we can say it is a naked proton. ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസേ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസ്, എസ്പെഷ്യലി എ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് which is extremely small, cannot exist in aqueous medium. എന്താണ്? aqueous mediumത്തിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് the proton will get solvated, and instead of H plus in water, the predominant species may be H3O plus, which is formed by the combination of ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, H plus with a solvent molecule, it is a solvated proton in water, or it is a hydrated proton. ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, രണ്ട് വാട്ടർ ചേർന്നുണ്ടാവുക, H5O2 പ്ലസ്. പ്ലസിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം. ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു വാട്ടർ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവും, H5O2 ആവും. That is it is actually a proton plus two water molecules, and a proton plus three water molecules may be there. അങ്ങനെ അത് solvated ആയിരിക്കും. More than one water molecule may be associated with each proton, but for convenience we usually take it is a proton which is associated with one water molecule, that is H3O plus. ഈ കാര്യം നമ്മൾ അറേഞ്ചസ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രോട്ടോൺ എന്താ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് H plus ion in solution in water എന്നാണ് പറയുന്നത്. H plus ion cannot exist in water freely. Free H plus ion cannot exist in water, only it can exist as a H3O plus. Okay, അത് വിട്ടേക്ക്. അപ്പോഴേ as per the Bronsted or Lowry concept, you can say that an acid is a substance which acts as a proton donor, a molecule or an ion. Similarly, a molecule or ion which acts as a proton acceptor is a base. And in this reaction we can see that HCl plus H2 giving H3O plus Cl minus. You can see HCl. See what happens? HCl transfers a proton to H2O. So that HCl, by losing that proton, is converted into Cl minus, and water, by accepting that proton, is converted into H3O plus. Isn't it? By proton up and HCl is the proton donor or the acid, and water is the proton acceptor or the base. Isn't it? So, and you can see that this is somewhat a reversible reaction, and H3O plus and Cl minus produced by this proton transfer can revert back to, or we can say that H3O can give back that proton to Cl minus and form H2O and Cl minus, and we can see that in the forward reaction HCl is acting as an acid, because since it is a proton donor, water is acting as a base since it is a proton acceptor. H3O plus is acting as a acid, yes, in the reverse reaction, because in the reverse reaction it is അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ പ്രോട്ടോൺ Cl മൈനസിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് H plus. ഇതാണ് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ. H3O plus is acting as a proton donor, Cl minus is acting as a proton acceptor. You can see that H3O plus is acting as an acid, Cl minus is acting as a base in the reverse reaction. The reversible ആണ്, it is an equilibrium reaction, you can return reversible ആണ്. So that is yes. In the forward reaction, HCl is acting as an acid and water is acting as a base. In the reverse reaction, H3O plus is acting as an acid and chloride ion is acting as a base. Okay, and you can see a similar reaction with say ammonia. Here water is acting as a proton donor towards ammonia, and it is converted into NH4 plus OHA minus, isn't it? Here you can see water molecule is acting as a acid.
ബിക്കോസ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ടാണ്, ഇവിടെ ആസിഡ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്, അമോണിയ ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ proton acceptor or the base. This is a proton acceptor or the base, and this is the proton donor or the acid. So mere dial integration നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you can see that here water is acting as a base towards HCl. ഇത് നമുക്കറിയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനും പറഞ്ഞ സമയങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, അത്ര സിമ്പിൾ ആയ കാര്യമാണ്. Isn't it? Water is acting as a base towards HCl. Water is acting as an acid towards ammonia. അതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം, അമോണിയ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലും ഒരു ബേസ് വാട്ടർ വെച്ച് ബേസിക് ആണ്. HCl ഒരു ആസിഡ് ആണ്. അപ്പം അമോണിയ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ടിങ് ആസ് എ പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റർ. വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. HCl ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ. വാട്ടർ പ്രോട്ടോൺ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. And such substances are sometimes called a amphiprotic or amphoteric. വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. amphoteric water is amphiprotic. That means amphiprotic means it can act both as a proton donor and a proton or an acid or a base. മനസ്സിലായില്ലേ? Is it clear? Okay. Anyway, we'll see. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ്, ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം. That is the concept of ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ in the forward reaction ammonia donates as accept a proton from water. Water donates a proton and some ammonium and hydroxide, and in the reverse reaction or the backward reaction you can see that the ammonium ion is acting as the proton donor towards OH minus, which is acting as the proton acceptor. So this is the acid and this is the base. See? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു പഠിച്ചത് എന്താണ്, conjugate acid and conjugate base. പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. What do you mean by a conjugate acid? You can see that here HCl is an acid. Once it loses a proton, it becomes a base. We can say HCl, Cl minus is the conjugate base of a HCl. HCl is an acid. It donates because it donates a proton to some species. അത് മാത്രമേ ആവണമെന്നില്ല, വേറെ സോൾവെന്റിനോ അമോണിയക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം HCl. HCl അമോണിയ ചേരുമെന്നുണ്ടാവുക, ഇത് രണ്ട് ചേരുമെന്നുണ്ടാവുക. You can see HCl and ammonia. You can see that HCl donates a proton to ammonia. Ammonia gets converted to ammonium ion. HCl gets converted into chloride ion. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ HCl ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന സ്പീഷീസ്, that is the anion of course. Since it is donating a cation, the remaining fragment will be an anion, and that anion will be trying to get back that proton. So it will be acting as a base. അപ്പോൾ HCl ആസിഡ് ആണ്, അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് Cl മൈനസ്. അതേപോലെ water is acting as a base means it is acting as a proton acceptor. In this reaction, water is acting as a proton acceptor and it is a base, and the species so formed, that is by accepting the proton it is converted into H3O plus, and H3O plus is, you can see that it is acting as a proton donor towards Cl minus in the reverse reaction. That means this is the base, അതിന്റെ conjugate acid ആണ് H3O plus. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് ഒരു ബേസ്? According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a proton donor, and once the proton is removed, yes, the remaining species fragment anion will be a base, because that lost proton അതിനൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ശ്രമം നടത്തും. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്, that can act as a proton acceptor. Once it loses a proton, it can act as a proton acceptor. What it is losing a proton means it is donating a proton, it's an acid, and the fragment remaining or the anion remaining is trying to get back that proton. That means it is acting as a base. ഇപ്പോൾ ആസിഡിന് എന്താണുള്ളത്? അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ട്. മാറിപ്പോരുത്. ആസിഡിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഏത് ആസിഡ് ആയാലും അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോൺ പോയിട്ട് ബാക്കി എന്ത് വരുന്നോ അതാണ് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. സപ്പോസ് യു ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് അമോണിയ. അമോണിയയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്താണ്? അമോണിയ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ പ്രോട്ടോൺ ആർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ once it loses a proton, it is converted into NH2 minus amide ion. Amide ion is the conjugate base of a ammonia. മാറിപ്പോരുത്. അമോണിയയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്
കോഞ്ചുഗേറ്റ് അമോണിയ ബേസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അമോണിയ is acting as a acid. ഒരു ആസിഡിനാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഉള്ളത്, ഒരു ബേസിനാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഉള്ളത്. Is it clear? So the conjugate base of ammonia is amide ion. The conjugate base of water is a hydroxide ion. The conjugate base of water is a hydroxide ion. The conjugate base of say sulfuric acid is a conjugate base of sulfuric acid is a not the sulfate ion, it is the bisulfate ion. HSO ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്താണ്? ബൈസൾഫേറ്റ് അയോൺ ആണ്. ബൈസൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് എന്ത്? സൾഫേറ്റ് അയോൺ. ശ്രദ്ധിക്കുക, -H plus -H. Once a sulfuric acid loses a proton, it is converted into bisulfate ion. HSO4 minus ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. And this thing also can act as a proton donor, you know, because it can be converted into SO4 minus by losing the second proton. So SO4 is the conjugate base of a bisulfate ion. Bisulfate ion is the conjugate base of a sulfuric acid. Clear ആണല്ലോ? Okay. അതേപോലെ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്താണ്? നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, സപ്പോസ് കൺസിഡർ മീഥേൻ or say C2H5OH, that is a ethanol. It is a conjugate base of ethanol. Means ഇതിൽ H പോവാ, അപ്പോൾ എന്താണ്? C2H5O minus, that is the ethoxide ion. എത്തനോളിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് is a ethoxide ion. എത്തനോളിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും. അതെന്താണ്? കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആസിഡിൽ നിന്ന് H+ പോയാൽ ബാക്കി ഒരു നേരമാണ് അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ്. ഒരു ബേസിനോട് H+ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാറ്റയോൺ ആണ് അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ്. വാട്ടറിന്റെ കൂടി ഒരു പ്രോട്ടോൺ ചേരുമ്പോൾ അതെന്താകുന്നു? H3O+ ആവുന്നു. സോ H3O+ is the conjugate acid of a water. ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇത് വേറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വരും. അത്രയും സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക, പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും എക്സാമിനേഷൻ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കും പലപ്പോഴും. HSO4 minus. HSO4 minus can lose a proton to form SO4 minus. Or HSO4 minus can add up a proton, isn't it? To form H2SO4. So HSO4 can act both as a proton donor as well as a proton acceptor. That is again an amphiprotic. ഇത് ആനോണിക് ആണെന്നുള്ളൂ. വാട്ടർ പോലെ തന്നെയാണ്. ചില കേസിൽ പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടും പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതല്ല പ്രത്യേകത. സോ if you consider HSO4 as the നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള HSO4, അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആരാണ്? Which is a conjugate acid of bisulfate ion. Conjugate acid means the species obtained by adding one proton. ഇത് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ബൈസൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആരാണ്? സൾഫേറ്റ് അയോൺ. ഓക്കെ, സൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആരാണ്? ബൈസൾഫേറ്റ് അയോൺ ആണ്. അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസോ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? cannot act as a proton or because it does not contain a proton at all. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ സൾഫേറ്റ് അയോണിന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? It should act as a proton donor towards something and it should lose a proton and there is no proton, so it cannot act as a acid. ആസിഡിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ബേസ് മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ഇതൊരു ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ആരുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്? ബൈസൾഫേറ്റിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇറ്റ് cannot act as a acid because it cannot act as a proton donor. മനസ്സിലായി? ഇതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഇതിനില്ല. കാരണം എന്താണ്? കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതൊരു ആസിഡ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ. ക്ലിയർ? ഇതിനാണെങ്കിലോ ഇതിന് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആയിട്ടും പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ if you take bisulfate ion, sulfate is the conjugate base and sulfuric acid is the conjugate acid. By conjugate base കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രോട്ടോൺ
തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. അതിന്റെ വാട്ടറിന്റെ പ്രോട്ടോൺ തള്ളി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. വാട്ടറിനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. വാട്ടറിന്റെ പ്രോട്ടോൺ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയി. അത് വാട്ടറിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. വാട്ടറിനോട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ H3O+ ആയി. അത് അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ്. ബൈസൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് ആര്? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ബൈസൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് സൾഫേറ്റ് അയോൺ. മനസ്സിലായി എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പലപ്പോഴും കാണും. ഒന്നോ രണ്ടോ വാട്ടർ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസസ് ഓഫ് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തില്ല. രണ്ടെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഒരു എ പാർട്ടിലെ 2 മാർക്കായിരിക്കും. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലായില്ല? അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നും, അത് തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു സ്പീഷീസ് വന്നാൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് മീഥൈൻ. മീഥൈന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് മീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസിഡ് ബേസ് ഒന്നല്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് മീഥൈൻ? Conjugate base of methane is the species left behind when methane acts as a proton donor. That means when methane loses a proton. Methane proton എന്താ കിട്ടുക? That is CH3-. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വെരി വെരി സ്ട്രോങ് ബേസ്. അതുപോലെ അങ്ങനെ പറയാം. മനസ്സിലായിട്ട് ബേസ് ആണ് ഇത്. മീഥൈന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ CH5+ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനോട് പ്രോട്ടോൺ ചേർത്തോ. നമ്മളൊന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനും പോയത്. You add a proton and get the conjugate acid. You remove a proton, get the conjugate base. അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നൈട്രേറ്റിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നൈട്രേറ്റിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ്, നൈട്രേറ്റിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? നൈട്രേറ്റ് does not have a proton, it cannot lose a proton, it cannot form a conjugate base. നൈട്രേറ്റിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആരാണ്? അത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. because it can add up a proton, it cannot lose a proton because it does not have a proton at all. പറയുന്നത് ക്ലിയർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? Okay, ethanol the conjugate acid ആണ്. What is the conjugate acid of ethanol? Ethanol is CH3 CH2OH or C2H5OH and ഇതിന്റെ conjugate acid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is acting as a base and accepting a proton. That means one more OH2+. ഇതാണ് അതിന്റെ എന്ത്? conjugate acid. ethanolന്റെ conjugate acid CH3 CH2 or C2H5OH2+ ആണ്. ഇതിന്റെ conjugate base ആണ് C2H5 ethoxide ion എന്ന് പറയും. ethoxide ion. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാറിപ്പോകരുത്. conjugate acid base pair. ഇത് ക്ലിയർ? അതിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം. You take the reaction of a നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട HCl plus H2O. See, water is acting as a proton acceptor and getting converted to H3O+, and HCl is acting as a proton donor and getting converted into the chloride ion. And you know, HCl is a strong acid. നമുക്കറിയാം HCl strong acid ആണ്. It undergoes almost a complete ionization in water to form Cl- and H3O+. That means H3O+ does not have a strong tendency to lose the proton. Cl or Cl- does not have a tendency to accept a proton. അത് കുറവാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അവിടെ HCl-നെ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇതിനെ പ്രോട്ടോൺ ലൂസ് ചെയ്യാൻ. വാട്ടറിന് അതേപോലെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ. ക്ലോറൈഡിനോ ടെൻഡൻസി ഇല്ല. H3O+, yes, മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലോറൈഡ് does not have a tendency to accept that proton. Is it clear? And you can see that ഈ റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന്റെ സാധ്യത കുറവാണ്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? The reaction takes place much in the forward direction, and you can see that at equilibrium, as the equilibrium constant is highly in favor of the product, H3O+ and Cl- will be in large quantity and unionized HCl will be only in small quantity. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? And we can see that അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ Cl- ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ്. HCl-ന് പ്രോട്ടോൺ ലൂസ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? Cl- അതിന് സ്വീകരിക്കാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോ പ്രോട്ടോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ Cl- ആവും. ഇപ്പൊ Cl- പ്രോട്ടോണോട് ഭയങ്കര അഫിനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ HCl അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല. എന്താ സംഭവം എന്താണ്? HCl-ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ലൂസ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. We say that's a strong acid.
HCl is a strong acid, and we can say Cl minus have a little tendency to take up a proton to form undissociated HCl. തിരിച്ച് Cl minus proton എടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ്. That means that is a yes. എന്താണ് chloride ion is a weak base. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? So chloride ion is the conjugate base of HCl, which is a strong acid, and we know, you have already seen that yes, the stronger the acid, the weaker is its conjugate base. The stronger, the generalization knowledge, okay, a strong acid means it has a great tendency to lose that proton, to give that proton, donate that proton. എന്താണ് ആ പ്രോട്ടോൺ കൊടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ആരാണ്? അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. ആ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിന് എന്തില്ല? പ്രോട്ടോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണോ കൊടുക്കുന്നല്ലേ? കൊടുക്കൂല. ദാറ്റ് മീൻസ് യെസ്, എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. Really? Or just as we have studied earlier, you can say the stronger the acid, the weaker is its conjugate base. Isn't it? The stronger the acid, the weaker is its conjugate base. Acid എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണോ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അത്രയും വീക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു ആസിഡിനെ മാത്രമായിട്ട് കാണാം. ആസിഡ് എന്ന് HX അല്ലെങ്കിൽ HA, ഒരു പ്രോട്ടോണും ബാക്കി വരുന്നു. A minus is the anion. Isn't it? A മൈനസിന് എച്ചിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? A മൈനസിനോട് എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ചിന് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം. ദാറ്റ് മീൻസ് HA is a strong acid, and HA is a strong acid means H ionizes into H plus and A minus, and this A minus is not bothered about taking back that H plus. That means it is not a strong proton acceptor, it is a weak proton acceptor, or it is a weak base. Got it? That's why we say the stronger the acid, the weaker is the conjugate base. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മെല്ലെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇന്ന് സ്റ്റഡി ആയിക്കോട്ടെ, തിരക്കൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പീഡ് പോവാം. ഇത് വേറെ തീരാവുന്ന ഒരു ഇത് നമ്പറിലെ തീർന്നില്ല പ്രശ്നമുള്ള സാധനമാണ്. കാരണം ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. നോട്ടൊന്നും തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് മാത്രം തരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അനാവശ്യമായിട്ട് ചോദിക്കരുത്. കേട്ടെ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം മിനിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അടുത്ത സെമസ്റ്ററിനോ അടുത്ത സെമസ്റ്ററൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ സെമസ്റ്ററിന് വളരെ സിമ്പിൾ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുക. ദയവായി BSc പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കൊന്നും ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. BSc പഠിച്ച ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, BScകളിൽ നോട്ട് പോലെയുള്ള മഞ്ജുഷയുടെ ബുക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. BSc ഒക്കെ ആയിരുന്നു. MSc അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, അതിന് തെറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തന്നെ വേണം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാങ്ങിക്കുകയോ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയോ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കൈവശപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും വായന ഒഴിവാക്കരുത്. ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അതിൽ പറയാത്ത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞതിന് പുറമെ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ്, വാട്ട് ആർ ദി മെറിറ്റ്സ്, അത് ചിലപ്പോൾ ബുക്കിൽ പോയിന്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് ഒരുപാട് സമയം തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. Good.